वॉसन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। अब तो कर्नाटक के माजी मुख्यमंत्री बीजेपी के BSY येडियुरप्पा अब उनका जन्मदिन मनाया गया, ताकि जन्मदिन बनाने वाले तो अब उनके चाहने वाले ही बना सकते हैं और उनके परिवार वाले बना सकते हैं, और उनके जो बीजेपी में पक्ष में है आप वो बना सकते हैं, ताकि विजयपुर शहर में आप माजी कर्नाटक के बीजेपी के मुख्यमंत्री आप येडियुरप्पा का यहाँ पर श्री सिद्धेश्वर मंदिर के आगे जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। और यहाँ पर जन्मदिन मनाया, मगर विजयपुर शहर के MLA बसवनगौड़ा पाटिल के विरोध यहाँ पर खूब भाषण की, ताकि ये सब बसवनगौड़ा पाटिल MLA के साथ ही रहा करते थे और उनके साथ ही रहा करते थे, उनके ही पक्ष में सब एकजुट होकर आप यहाँ पर उनके साथ में जय जयकार हर चीज में हर वक्त पर बसवनगौड़ा के साथ रहने वाले आज जितने भी बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल के जो विरोध हो रहे हैं, मगर आज उन्होंने एक झुंड यानी कि एक टीम बनाई, ताकि जो भी वहां पर आखिर इतने लोगों को दूर करने में आखिर क्यों दूर किया बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल, और वो दूर करने के बाद सीधे आकर उनके बारे में उनके विरोध और मीडिया के जरिए बोलते हैं, ताकि आखिर ये नहीं कहते ताकि इन्होंने क्या गलती की ऐसी जो इन गलतियों पर जो बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल इनको उनकी छांव और छत से दूर कर दिया, ताकि सारे विजयपुर शहर को पता है ताकि इनको दूर क्यों किया, किस लिए किया, आखिर इन्होंने उनके साथ में कौन सी ऐसी बेईमानी, ऐसी कौन सी जो गद्दारी की जो बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल इनको दिल में बैठाकर रखने वालों को आप दिल से निकाल दिया। आखिर क्यों, आखिर वो गलती क्यों नहीं कहते, ताकि अब यहाँ पर सब जिन्होंने को निकाल दिया, आज उन्होंने अब येडियुरप्पा जो माजी मुख्यमंत्री है आप उनको उनका जन्मदिन बनाकर अब उनको खुश कर दिया, ताकि इसलिए कि आते चुनाव में अब इनको MLA के टिकट मिल जाएगा, ताकि आज ये खौफ देखने लग गए हैं, ताकि ये अब ये खौफ में ही रहने जाने वाले, मगर ये कभी MLA नहीं बनेंगे और इनको कभी टिकट नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो MLA नहीं बनेंगे, ताकि विजयपुर शहर में सबको पता है, ताकि इन्होंने एक चार क्या लीडर्स क्या उनको विरोध करने के बाद क्या बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल को क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ही ऐसा नहीं, ताकि उनके साथ सारे कर्नाटक के हिंदू धर्म के युवकों ने पूरे कर्नाटक के लोग साथ है, ताकि इसलिए वो एक हिंदुत्व के बारे में लड़ते हैं, सच्चाई के बारे में लड़ते हैं, ताकि वो जहां पर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण होता है, उन पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, वहां पर सबसे पहले बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल जाते हैं, चाहे कर्नाटक में किसी भी कोने में हो, चाहे किसी भी गांव में हो। तब आप यहाँ पर निकाल दिया है या इन्होंने छोड़कर चले गए हैं, आखिर इनके विरुद्ध आखिर क्यों बोल रहे हैं, ताकि ऐसा हो गया है, ताकि विजयपुर शहर में आप सबको पता है ताकि इन्होंने क्या किया है बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल के साथ, आखिर क्यों इनको दूर कर दिया है, ये सब जानते हैं, मगर ये नहीं कहते, ताकि हमने उनके साथ ऐसा कोई बातचीत में तकरार हो गई इसलिए निकाल दिया, ये कभी नहीं कहते, ताकि इनको विरोध, ताकि ये कहते हैं, ताकि अलग अलग कहते हैं, ये तो सब जानते हैं, मगर बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल की विरोध करना अब इनके बस की बात नहीं है, ताकि इतने ताकतवर नहीं है ये, ताकि उनसे लड़ सके, क्योंकि दिन ब दिन आज उनकी ताकत बढ़ते ही जाने लग गई है। जितना दुश्मन इनके लिए प्रचार करने लग गया है उतना नाम और इनका मशहूर होने लग गया है बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल का। अब तो यहाँ पर रहकर तो बहुत सारे बातें विरोध करने लग गए हैं, ताकि ये सब सोचकर ताकि माजी मुख्यमंत्री BSY येडियुरप्पा ताकि उनका जन्मदिन बनाकर उनको खुश करने से इनको टिकट मिल जाएगा, ताकि ये खौफ देखकर आज इन्होंने सब उनके साथ मुलाकात भी की और उनका जन्मदिन बनाया, और उनके जन्मदिन पर बसवनगौड़ा पाटिल एथनॉल के जब छत और छाव के पीछे इन्होंने दौड़ते रहते थे, आज उन्होंने आज इनका विरोध किया, ताकि आप यहाँ पे रोज तो बातें तो करते रहते हैं, मगर सबसे पहले विजयपुर के शहर के कुछ YouTube चैनल में उतना ही इनका प्रसारण होता है और बड़े चैनलों में इनका कोई बताते नहीं है और कुछ कहते ही नहीं है।
ताकि इसलिए ताकि ये सोचकर ताकि बिल्ली आंख मूंझकर दूध पीने लग गई है, ताकि सारे शहर के लोग ये समझने लग गए, ताकि बिल्ली ये समझने लग गई ताकि बिल्ली को पता ही नहीं है, ताकि सब लोग देख रहे हैं। ताकि उसी तरह बसनगुड़ा पाटिल एथनॉल के साथ जिन्होंने किस तरह से गद्दारी की, आज उनको उन्होंने निकाल दिया है। ताकि ये आज शहरों में आज बातें होते रहते हैं, कभी चाय पे बातें होते रहते हैं, मगर ये नहीं कहते। अब यहाँ पर विरोध तो करने लग गए हैं, मगर इस विरोध के ऊपर हम यही कहते हैं, ताकि शहर में भी यही कहने लग गए हैं, ताकि बसनगुड़ा पाटिल एथनॉल अब इतने मजबूत ताकतवर लीडर बन गए हैं, ताकि उनके मुकाबले में जितने भी इस स्टेज पर बैठे हैं, आप उनके मुकाबले में तो बिल्कुल ही नहीं है, मगर चीख और चिल्लाते तो रहते हैं, मगर उनकी विरोध भी बात करते रहते हैं। सारा कर्नाटक बसनगुड़ा पाटिल एथनॉल के साथ, सारे हिंदू धर्म के लोग उनके साथ और उनके फैन बन गए हैं, और उनके साथ में रहने वाले उनकी जानी दुश्मन बन गए हैं। तो फिर आइए देखेंगे इसी दुश्मनी पर एक रिपोर्ट आपके सामने। ओम भूर्भुवस्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमाम् ओर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे शिव हर हर महादेव हर 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 सनातन हिंदू धर्म के सनातन हिंदू धर्म भारत माता की भारतीय जनता पक्ष के BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಪರಶುರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 84ನೇಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ತಮಗೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು। ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅದಾರ, ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು। ಇದನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। 84 ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ। ಇದೀಗ ತಾನೇ ರಾಜು ಗಚ್ಚಿನಮಠ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗುಡುಗಿದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಡುತ್ತಿತ್ತು। ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಮೆರಿತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖೇನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಕಮಲನ್ನು ಅರಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು। ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, 27 ಫೆಬ್ರವರಿ 1943 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂದೆ ಮೈತ್ರಾದೇವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ಮಾಲೀಕನ ಮಗಳನ್ನು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೈಕಲ್ ಸುತ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬರ್ತಾರೆ। ಇದನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು, 1 ಬಾರಿ 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರು। ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2020 ಏನ್ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು, 20 ತಿಂಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಬಹುಮತ ತಗೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು 2008ರಲ್ಲಿ। ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಹೋದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ತೆರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಮೆರಿತಾ ಇತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಾಮ ಅವ್ರ ನಿಶಾನನ್ನು ಮಿಟಾಯಿಸಿದಂತ ಮೊದಲ ರೈತ ನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಸರ್, ಕಲ್ಮಠ್ ಸರ್, ರಾಜು ಗಚ್ಚಿನಮಠ ಅವರು, ಶಿವಾನಂದ ಮಾನಕರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕವಟಗಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ನೂರ್, ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್, ಪರಶುರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅಚಾನಕಿ ಬಂದಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹಿರಿತನ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವಯೋವೃದ್ಧನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಇದ್ರ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಬೆಳೆದಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1983ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು 1983ರಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 3,500 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತರು ಅಪ್ಪು ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಮುಂದೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. 70,003 ಮತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ಗಳಿಂದ 30,000 ಲೀಡ್ಗಳಿಂದ 2004ರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಬರ್ರಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರು, ಬರ್ರಿ ಉಮೇಶ್, ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪುರಸಭೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರು, 1 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರು. ಮೊದಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಶಾಸಕ ಆಗಿದ್ದು 1983ರಲ್ಲಿ. 1 ಬಾರಿ ಸೋತರವರು. ಎಲ್ಲಿ? ಮಂಡ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ? ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 8 ಬಾರಿ MLA ಆಗ್ತಾರೆ, 1 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದಂತ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಗೆಲುವು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂತ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಖಾತೆ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದು ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಂದು ಮನದಾಳದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾಳಿಯನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವದ್ವಜ ಇರಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಿಂದಿರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೂ ಅಂತ ಎಂದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮೈ ಪ್ರಧಾನ